ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನವಯುಗ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಕೇರಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ. ತನಿಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಉತ್ತಮ ದಾಸ್. ಬಂದೂಕು, ಗುಂಡು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಹಂದಿಯ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ತಂಡದ ಬಂಧನ. ಚೆರ್ಮಕೋಡು ನಿವಾಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್, ಮೈಕಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರತೀಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ. ಎನ್ಜಿಒ ನವಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನವಯುಗ ಯಾತ್ರೆಯು ಕುಂಬಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾಗತವು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಯಾತ್ರೆ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನವಯುಗ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು. ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನವಯುಗ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯುಡಿಎಫ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜನವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಲೂಟಿ, ಪಯ್ಯನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ನಿಧಿ ವಿವಾದ, ಟಿಪಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನವಯುಗ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವಯುಗ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ. ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ബഹിരംഗപ്പെടുത്തലാകുವುದು ಎಂದು ವಿ.ಡಿ. സതീശൻ ಹೇಳಿದರು. ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത കൊള്ളകൾ, ശബരിമലയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊള്ളകൾ, പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ കൂളായി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. പുതുയുഗ യാത്ര എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനമായി, കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാനമായി ഒരു പുതിയ ഈറ, ഒരു പുതിയ യുഗം കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി, വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി കൃത്യമായ പദ്ധതികളുമായി അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം കേരളത്തിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ പരിചയസമ്പത്തും ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഓരോ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളായ ആളുകളുടെ വൈദഗ്ധ്യം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന, കേരളത്തിൽ തന്നെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന, കേരളത്തിൽ തന്നെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന, കോഴ്സുകൾ തേടി, പ്രോഗ്രാമുകൾ തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയില്ലാത്ത, ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നിഷനുള്ള, അംഗീകാരമുള്ള നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്ക് കഴിയും. ಯಾತ್ರೆಯು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭವು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಉದುಮ, ಕಾಂಜಂಗಡ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಪುತ್ತರಿಕಣಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕುಂಬಳೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಹೇಳಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬದಲು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶನ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಪಿಎಂ ಹುತಾತ್ಮರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಡಿಎಫ್ ತೊರೆದವರು ಹಾಗೂ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಹಚರರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆಂದು ವಿಡಿ ಸತೀಶನ್ ಹೇಳಿದರು. ഹൈക്കോടതി വിചാരണ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കേസാണ്. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജാമ്യത്തിന് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച കേസാണ്. അത് അവർക്ക് ആ ജാമ്യം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 90 ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ജാമ്യം കിട്ടുക. ഇനി വിശദമായ കുറ്റപത്രം വേണ്ട, ഒരു പ്രാഥമികമായ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? പ്രതികളെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങുന്നു. തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. അയ്യപ്പൻ്റെ ദ്വാരപാലക ശില്പം ഒരു കോടീശ്വരന് വിറ്റു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ, അല്ലേ? ഏത് കോടീശ്വരനാണ് വിറ്റത്? ആരുടെ അടുത്താണ് ഈ ദ്വാരപാലക ശില്പം ഇരിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് വ്യാജമായി കൊണ്ടുവച്ച ദ്വാരപാലക ശില്പമാണ് വീണ്ടും സ്വർണം പൂശാനും കക്കാനും പോയത്. വീണ്ടും 2024 ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താ? പ്രതികളെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങുന്നു. തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല, കാര്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ് തെളിവില്ലാതെ രീതിയിൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ സമരത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. അതാണ്. ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അമീർ വളരെ വ്യക്തമായി മതരാഷ്ട്രവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അവർ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുസ്വര സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തും ഒരു സംസ്ഥാനത്തും അത്തരമൊരു നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് അയച്ചു തരാം. ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം നല്ല വ്യക്തതയോടുകൂടി ആ നിലപാട് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ നിലമ്പൂർ ഇലക്ഷനിൽ, അപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും വിമർശിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി. അങ്ങനത്തെ ഒരു മതരാഷ്ട്രവാദം അവർക്കില്ല എന്ന് അവർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും 40 വർഷം 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത കാലത്ത്, ഈ വാദം അവർക്കുള്ള കാലത്ത് അവർ സി പി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ 5-6 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് എനിക്കെല്ലാം എതിരായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ ഒന്നും ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. സി പി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ മതേതരവാദികൾ, സി പി എമ്മിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർഗീയവാദികൾ. ആ നിലപാടിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല. അവർക്കിപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിലപാട് ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണച്ച ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത കൊള്ളകൾ, ശബരിമലയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊള്ളകൾ, പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ കൂളായി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. പുതുയുഗ യാത്ര എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനമായി, കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാനമായി ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ യുഗം കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി, വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി കൃത്യമായ പദ്ധതികളുമായി അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം കേരളത്തിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ പരിചയസമ്പത്തും ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഓരോ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളായ ആളുകളുടെ വൈദഗ്ധ്യം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന, കേരളത്തിൽ തന്നെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന, കേരളത്തിൽ തന്നെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന, കോഴ്സുകൾ തേടി പ്രോഗ്രാമുകൾ തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയില്ലാത്ത, ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നിഷനുള്ള അംഗീകാരമുള്ള നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്ക് കഴിയും. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ನಿವಾಸಿ ರೂಬಿ ಪಟೇಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪೆರಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಉತ್ತಮ ದಾಸ್ ತನಿಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಒಡಿಶಾ ನಿವಾಸಿ ರೂಬಿ ಪಟೇಲ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನೀಲಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ರೂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ರೂಬಿಯಾ PhD ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು CBI ತನಿಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2025 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜು ಚಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು, ಗುಂಡು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಹಂದಿಯ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಬಕೋಡು ನಿವಾಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್, ಮೈಕಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರತೀಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಞಂಗಾಡ್ ರೇಂಜಿನ ಭೀಮನಡಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮಂಜು ಚಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಹಂದಿಯ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಬಕೋಡು ನಿವಾಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್, ಮೈಕಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರತೀಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಞಂಗಾಡ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ O ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ತಂಡವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾದ P ಶ್ರೀಧರನ್, ನಿತಿನ್ ಚಂದ್ರನ್, ನಂದಕುಮಾರ್ MN, ಜಿಷ್ಣು ಕುഞ്ഞിಕೃಷ್ಣನ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂತೋಷ್, ಚಾಲಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗನ್, ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಾಞಂಗಾಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಯಾಡುವ ತಂಡದ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಪಾಸಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಞಂಗಾಡ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಞಂಗಾಡ್. ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 15ನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನವು 15-16ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 15ನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನವು 15-16ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തെ വിനോദത്തിലൂടെയും അറിവിലൂടെയും വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് കേബിൾ TV ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനം അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കേരള വിഷനോ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്രമാത്രം ഉയരങ്ങളിലെത്തി ഓരോ ദിനവും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ കേബിൾ TV ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ വിനോദങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മാതൃകപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മാത്രമല്ല അതിലുപരി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന ഈ അസോസിയേഷനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും കാഴ്ചവെക്കുവാനും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ജനസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഈ അസോസിയേഷന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಕಾಸರಗೋಡು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಸೆಂಚುರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನೀಫ್ KM ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಕೂರ್ ಕೋಳಿಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. COA ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ VV ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ M ಲೋಹಿತಾಕ್ಷನ್, ಸತೀಶ್ K ಪಾಕಂ, CCN ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮುಂತಾದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಕನ್ವೀನರ್ ಹರೀಶ್ P ನಾಯರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ P ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. NGO ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನವಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. NGO ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನವಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನವಜೀವನ ಯಾತ್ರಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್.
അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നവജീവൻ യാത്ര സിന്ദാബാദ്, നവജീവൻ യാത്ര സിന്ദാബാദ്, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯುಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಡರಂಗ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ವರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ഡിഎ കുടിശ്ശിക മാത്രമല്ല, ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ കമ്മീഷനില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല, ലീവ് സറണ്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മാത്രമല്ല, അധ്യാപകരുടെ അവകാശങ്ങൾ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ ശമ്പളം കിട്ടാതെ അവര് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ചിലരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കീലാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത്. കർഷകർക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം എന്തായിരുന്നു? റബ്ബർ കർഷകർക്ക് 250 രൂപയുടെ വിലസ്ഥിരത നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് LDF വോട്ട് പിടിച്ചത് എങ്കിൽ 4.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവർക്ക് ആ കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് 200 ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ആക്കിയില്ല. ജനങ്ങൾ അതിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല. ക്ഷേമ പെൻഷൻ അക്കാര്യത്തിലും എന്തായിരുന്നു? 2500 ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിച്ച് ജയിച്ചു വന്ന ആളുകൾ 4.25 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും അവരാ കാര്യം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. ആശാ വർക്കർമാര് 1 വർഷക്കാലത്തോളമായി സമരത്തിലാണ്. ആശാ വർക്കർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ എത്രയും ന്യായയുക്തമാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിന് പിന്തുണ നൽകി. പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ണീര് കാണാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല. LDFന്റെ ജാഥ UDF ജാഥയെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജാഥ മാത്രമാണ്. NGO അസോസിയേഷന്റെ ജാഥ UDF ജാഥയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന, ആശംസ അറിയിക്കുന്ന ജാഥയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മനസ്സിതിന്റെ കൂടെയാണ്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒരുപക്ഷെ NGO അസോസിയേഷനിൽ അംഗങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മനസാക്ഷി ഈ ജാഥയുടെ കൂടെയാണ്. ഈ ജാഥയാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ജാഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവരുടെ വോട്ട് നമുക്കായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ PK ಫೈಸಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಂಸದ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಎನ್ಎ ನೆಲ್ಲಿಕೊನ್ನು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, GS ಉಮಾಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ AT ಶಶಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ VTP ರಾಜೇಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಾಜಾಥದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ರಂಗದವರಿಂದ ಪಾಟೀಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ದೆಹಲಿಯ ಕುನ್ನುಂಬಾರ ನಿವಾಸಿ 29 ವರ್ಷದ ಮುಬಶಿರ್ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಸಬ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯ ಕುನ್ನುಂಬಾರ ನಿವಾಸಿ 29 ವರ್ಷದ ಮುಬಶಿರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ದೂರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಹ ಕೈದಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ TMC ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ MMK ಸಿದ್ದಿಕ್ ಶನಿವಾರ ಮೇಲ್ಪರಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ PV ಅನ್ವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ VS മനോജ് കുമാർ മുഖ്യ ഭാഷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാസർഗോഡ് സബ് ജയിലിൽ വെച്ച് ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിലെ
ദേളി കുന്നുപാറയിലെ മുബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പല മാധ്യമങ്ങളും കൊടുത്തിരുന്നത്. ഫോക്സോ കേസ് പ്രതി മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു അടിപിടി കേസിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവൻ്റെ ബാപ്പ പരാതിപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവൻ്റെ 17 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനും 19 വയസ്സുള്ള 2 കൂട്ടുകാരുമാണ് അടിപിടി കൂടിയത്. 17 വയസ്സുള്ള പയ്യൻ്റെ പിതാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് താക്കീത് ചെയ്ത് വിടുകയും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് നാട്ടിലതൊരു ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു തുക എല്ലാ വീട്ടുകാരും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അടികൊണ്ട ആ കുടുംബത്തിന് നൽകുകയും ഉണ്ടായി. പിന്നെ 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പയ്യൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. 9 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആ പയ്യൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ നാട്ടിൽ വന്ന പയ്യൻ പിതാവും ഒന്നിച്ച് കാസർഗോഡ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അപകടമുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ തർക്കത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തുകയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫോക്സോ കേസ് പ്രതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പയ്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പയ്യൻക്ക് ഒരുപാട് ഭീകരമായ മർദ്ദനം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ജയിലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ 1.5 മണിക്കാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. രാത്രി രാവിലെ 5:30 മണിക്കാണ് ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ബോഡി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. CC ക്യാമറ ദൃശ്യം ഇന്ന് വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവർ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള പ്രതികൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും കാണിക്കുന്നില്ല. അവസാനം പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ SP പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചക്കകം നിങ്ങളിവിടെ ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തു, ഇവിടുന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് വരെ ആ ഒരാഴ്ച SP-ക്കും ആയിട്ടില്ല. മർദ്ദനമേറ്റതിൻ്റെ നിരവധി പാടുകൾ ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചപ്പോൾ ഇത് അറിയിച്ചത് പോലും കുടുംബത്തിനല്ല അറിയിച്ചത്, ആ നാട്ടിലുള്ള ഏതോ വ്യക്തികൾ. എല്ലാ രേഖകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കുടുംബം അവനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഭീകരമായ ആക്രമണം എനിക്ക് നേരെയുണ്ട്, നിരന്തരമായി എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ഗുളികകൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഭയപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അടിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഗുളിക കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആ കുട്ടി മാതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ അടിപിടി കൂടിയപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ പോക്സോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അകാരമായി ജയിലിലടക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, ഈ നിയമവ്യവസ്ഥ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് 7-ാം തീയതി. TMC ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ MMK ಸಿದ್ದಿಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನಾರ್ದನ್ ನಂಬ್ಯಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ KM ನಬೀಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖದೀಜಾ ಮೊಗ್ರಾಲ್, NM ಒಮ್ಮನಕುಟ್ಟನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೆಹಮಾನ್ ಕುನ್ನುಂಪಾರ, ಆಸೀಸ್ ಮಗು ಮುಂತಾದವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಡುಮಂಗಾವು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಆಂದೋಲನವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳವು ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾಫಿಯಾಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆದಾರರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು നെടുമങ്ങാവു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ಹೇಳಿದರು. സർവസ്വത്തും അമ്പലങ്ങളിലെ സർവസ്വത്തും അവർ മോഷ്ടിക്കുന്നു. ഭരണാധികാരികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു മോഷണത്തിന്. ഈ അടുത്ത് ശബരിമലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അഴിമതികൾ വല്ലോരും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് കട്ടള ഉൾപ്പെടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അതിന്റെ സ്വർണങ്ങൾ മുഴുവനും ഇളക്കി എടുത്ത് വിറ്റുകൊണ്ട് ഈ അമ്പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്ന് രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപകമായ അഴിമതി ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള
അഴിമതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവിടെ വരുന്ന സ്വർണങ്ങൾക്ക് രസീത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവിടെ വരുന്ന സ്വർണങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല, അവിടെ വരുന്ന സമ്പത്തുകളുടെ രേഖകളില്ല. അങ്ങനെ കോടാനുകോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണം. ഇക്വാലിറ്റി പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ശബരിമല ദേവസ്വം ബോർഡിലും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെയും ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതിയും അഴിമതിയും അന്വേഷിക്കണം. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. ആ സമ്പത്തിന്റെ ഉറവിടമേ, ആ സമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ, അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളുണ്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഇക്വാലിറ്റി പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆ ಮಹಿಳಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಕೆಪಿ ಉಮರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ್, ಸೀಮಾ ಮಧು, ರಂಜಿತ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಓ ನಾಯರ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಮೊಗ್ರಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಯುಪಿ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮೊಗ್ರಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಯುಪಿ ಶಾಲೆಯ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೊಗ್ರಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆ ಚಿತ್ರಾ ನಾಯರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಾಜ್ ಮೂಪಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ವಿಮಲಾ ಕುಮಾರಿ ಟೀಚರ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನವಯುಗ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಕೇರಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ. ತನಿಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಉತ್ತಮ ದಾಸ್. ಬಂದೂಕು, ಗುಂಡು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಹಂದಿಯ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ತಂಡದ ಬಂಧನ. ತೆರ್ಮಕೋಡು ನಿವಾಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್, ಮೈಕಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರತೀಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ. ಎನ್ಜಿಒ ನವಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.